अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम की अस्सलाम। नाम है? सलीम रजा। सलीम साहब की करते हो? गारमेंट्स का। गारमेंट्स का काम करते हो? सर सुनाओ बतौर ताजर 2025 कैसा गुजरिया तुहाडा? 2025 पिछे चले जाओ 24 हम अगे 26 भी आए ने, कोई हाल नहीं, कोई भी चंगा नहीं गुजरिया। अगले तो भी यही उम्मीद है कि नहीं हाँ जी, गुजरे? अगले तो भी यही कुछ भी नहीं होना। की वजह? कारोबार है कोई नहीं। हम्म, बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहांगा मैडम मरियम नवाज नूं, जेड़े मैडम ने फैसले लिते ना, कमाल लिते ने, इन्हां दा चाचा भी हुंदा वो फैसले नहीं लै सकदा। जेड़े है जे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लिते ने, ऐसे सख्त फैसले लिते ने, कुछ सियासतदान नहीं लै सकदा। ਇਹ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, बेहतरीन फैमिलियाँ ईजी आ रही हैं, ईजी जा रही ने पूरे पंजाब मैं लाहौर की गल करना, लाहौर जरा देख रहे हैं हालात बेहतर होए, ठीक है जी। उस तो इलावा जिन्हें इन्होंने जेडे लोग अरसा दराज तो काबज सन दुकाना ते, जेडे अरसा दराज तो काबज हैं, गौरमेंट जगह सी वो खाली है, बीबी तो इलावा करा को नहीं सकता सी, इन्हें खाली कराए। सख्त फैसले लेते हैं, इनू कहते हैं मुश्किल फैसले, जो मुश्किल फैसले, महंगाई हो रही है, मुश्किल फैसले नहीं, वो तो आवाम नाल जुल्म हो रहा है, लेकिन यह मुश्किल फैसले जो मरियम नवाज ने लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, मैं एप्रीशिएट करना। अगर बीबी महंगाई भी ठीक कर दे तो कमाल ही हो जाए, क्योंकि उनके चाचा ने तो करने को नहीं। अगर बीबी पंजाब मुकम्मल कंट्रोल कर ले और अपने मशीन चेंज कर ले, नवी बच्चों जान दे, नवी बच्चों जान दे, जे प्रजेंट करन मरियम नवाज नूं, जिहड़ियां पुरानियां बीबियां ने इन्होंने साइड से करके नवियां बच्चियां नूं इन्हां नूं आन दे कि कोई इतलाह निसरात बने, कोई कुछ बने, जिहदे नाल मरियम नवाज दा मोराल बुलंद होएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब दी जेहड़ी कारकर्दगी ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ना जी उन्हें कोई नहीं। शहबाज शरीफ चार ने की करना वो तुहानूं भी पता, सानूं भी पता। मरियम फैसले आपने कर रही है, बाकी कोई भी नहीं कर रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਚੋਰਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ मरियम साहब ज़रा थोड़ा जहा कंट्रोल करे, वज़ीर आला के कोई गरीब आदमी। मैं परसों 23,000 रुपये था, मेरे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, सानू पता ना फड़ लिया, मैं रक्षा ड्राइवर ना, मेरे घर पैसे भी नहीं थे, मैं किसी को हदारे फड़ के 23,000 दे के गया करीम ब्लाक शारे ते जरा मोटरसाइकिल का चलान। हाँ जी, 23,000 टोटल चलान होए ने, टोटल चलान 16 ने। अच्छा, ते ये मेरा मतलब है कि जरा ए कंट्रोल कर लैन, चलान 1000 का कर देन कि जेड़ा हर आदमी किसी को धारे ना फड़ सके। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਡਾ 2025 ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਜੇ 1000 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਜੇ 2000 ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। 2000 ਦਾ ਥੋਮ ਗੰਡਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਂਡੀ ਲੈਣ ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੰਗੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ 66 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ 2026 ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੋਂ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਾਕਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ PWD ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ਤੇ 20000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਲੈ ਰਹੀ 23000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚਲਾਨ ਬਸ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰ 2025 ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2025 ਚ ਵੈਸੇ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਐਸ਼ੀ ਐਸ਼ੀ। ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ? ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸੀਆਂ। ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕਵਾਨੀਨ ਵੀ ਸਖਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? बहुत अच्छा हो रहा है, कवानीन सख्ती हो रहे हैं, बेहतर हो रहा है सब कुछ। ऐसा हम कानून की अगर पासदारी हो रही है ना तो बहुत अच्छा हो रहा है। हर चीज़ लाइन च आ गई है, ग्रेडियाँ निकलती हैं, रश नहीं है, गंद नहीं है। इन्ना अच्छा लगता है, नहीं लगता बंदा पाकिस्तान आके कि बाहर के मुल्कों नाल भी ज़्यादा अच्छा हो गया। नाले साडा लोट ते है ही बड़ा चंगा ना। कुवैत तो भी अच्छा लग रहा होगा कुवैत नालों अच्छा है। अच्छा, रश है, सड़कां एडी सोहणियां ने। अलहमदुलिल्लाह फिर खुशहाली आई पाकिस्तान दी च। पहले हाले हाल नहीं है। नाले जदों दी अलहमदुलिल्लाह नवाज शरीफ दी हुकूमत आई है, अलहमदुलिल्लाह गरीब नूं रोटी खानी नसीब हो गई सही तरह आसानी नाल। मरियम नवाज साहिबा दी हुकूमत ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? माशाल्लाह बहुत काम कर रही है माशाल्लाह। पूरा खानदान ही अच्छा काम करता है अलहमदुलिल्लाह। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अलहमदुलिल्लाह। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ? ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ, ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਿਸ਼ੂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਪਾਈਪ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 700 800 900, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਓ 40 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਨੀਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਵਾਨੀਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਵੈਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, 2026 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2026 ਚ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ